الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار لائق علماء کرام، شناخت حضرات اور قرآن و حدیث کی
خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے ہونے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ذکر خیر نال اساں اپنے ایمان نو تازگی عطا کی تھی، چونکہ ساڈا ایک ٹاپک اور موضوع تسلسل نال ماہ رمضان المبارک دے دوسرے جمعے تو چلتا پیا، وہ ہے تذکرہ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اج اس حوالے تک ساڈا چھٹا جمعہ ہے۔ غالباً میں نے مکمل طور پہ مستحضر نہیں کہ 3 جمعے ہو گئے نہیں یا 2 جمعے، میرا خیال ہے کہ 3 جمعے گزر گئے اس ٹاپک پہ کہ گوش مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوش مبارک یعنی کان مبارک دا تذکرہ اسی کرنے ہیں، اور اس تذکرے اندر اللہ نے گوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیپیسٹی، صلاحیت اور استعداد اور استطاعت اور پاور عطا فرمائی ہے نا، اس کا ذکر کر کے قرآن و حدیث کی روشنی وچ اور اقوال ائمہ کی روشنی وچ تھانوں میں بار آور کروانا پیا کہ جتنی قوت سماعت اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی تھی ہے نا، یہ حصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس دے وچ بہت سارے براہین، دلائل، آیات اور انبیاء کرام دی قوت سماعت نال کمپیریزن اور موازنہ یہ میں تو سارا پیش کر چکے ہیں، اور آیات کریمہ تو استدلالن بہت سارے مسائل تمہارے سامنے میں پیش کر چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج بھی کچھ وقت سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے وچ ہی اسی گزارا، اگر سبحان اللہ بڑھتی ہے تو پھر بابا سے بلند، نہ پڑھے تو پھر اگلے جمعے بن جائے گی، بڑھتے جانی ہے کیوں چھوزی کس طرح بڑھتے جانی۔ تین آیات کریمہ مختلف مواقع تو تلاوت کرنا بندہ نچیز نے شرف حاصل کی ہے۔ پہلی آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پہلے دا ترجمہ سنو، پھر جڑا میں استدلال پیش کرنا چاہنا انہوں اپنے ذہن حاضر کر کے دوسرا سماعت کرنا ہے، پھر سمجھ آئے گی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں ایک عالم واسطے نہیں، 5 عالمہ واسطے نہیں، 10 عالمین واسطے نہیں، 100 عالمین واسطے نہیں، عالم علم والا یہ جمع ہوتی ہے علماء، اور عالم لام کے زبر یہ مطلب ہے یہ جمع ہوتی ہے عالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ایک عالم کا رب نہیں، 100 عالمین کا رب نہیں، بلکہ اللہ رب سارے عالمین کا۔ بولو اللہ رب سارے عالمین کا، اللہ رب سارے عالمین کا۔ ان سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے واسطے وما ارسلناک
क़यामत या बुलंदियां तक जितने भी आलमीन ने मेरे ते तुहाडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आलम वास्ते रहमत बन के कायनात में तशरीफ ले आए। और एक मुहतात अंदाजा मुख्तलिफ मुरसलीन किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तहत जिन्ना जहाना का जिक्र किया ना वो 18,000 जहान ने। कितने जहान बोलिए? 18,000 जहान। ते जे अरबी में कहना है ते 18,000 आलमीन। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह शायद वो तफसीरा पढ़ के फरमाया थी ना 18,000 जो आलम आहा अगे हुसैन ने मरते हो वो जेडे 18,000 आलमीन सन वो सारे कायनात में मौजूद सन। लेकिन कुछ आलमीन का तज़किरा मैं तुम्हारे सामने करना ताकि जो मैं नुक्ता इस्तदलालन पेश करना चाहना वो मैं पेश करके तुहाडे ते अपने ईमान को ताज़गी दे सका। असी इंसान जिन नहीं, जिन जिन ने इंसान नहीं, फरिश्ते फरिश्ते ने ना इंसान ने जिन ने। हुण असी ये कह सकते हैं कि साडा ते जिन्ना दा ते फरिश्ते दा आलम एक है? बोलो नहीं। क्यों? असी जिहड़ी दुनिया में रह रहे हैं ना इनू आंदे ने आलमे दुनिया। मरना कब्र में जाना इनू आख्या जाता है आलमे बरज़ख। हुण इत्थों दे हालात कुछ होर ने ते उथों दे हालात कुछ होर ने। हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम वास्ते भी रहमत ने जिथे असीं रह रहे हैं ते जदों असीं मर के कब्रे जाना साडे वास्ते सोना उत्थे भी रहमत होना। हाय हाय हाय। क्यों? कि आलमीन वास्ते रहमत रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे वास्ते भी रहमत। वो आलमे बरज़ख मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे वास्ते भी रहमत। ते एक कौन है जदों वनोफेगा फिस्सूरे फाइज़ा हुम मिनल अयदास इला रब्बिहिम यंसिलून। जदों इसराफील इस्लाम ने दूसरा सूर फूंकना साडियां जाना साडियां वापस आउणगियां। असीं मैदाने महशर में अपने अल्लाह की बारगाह च हाज़र होवांगे। हिसाबो किताब होएगा। ओनू आंदे ने आलमे महशर, आलमे हशर या आलमे माशर। ए आलमे दुनिया मरन तो बाद आलमे बरज़ख ते फिर जदों उठांगे वो आलमे माशर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम वास्ते भी रहमत, उस आलम वास्ते भी रहमत, जेड़ा आलमे माशर महबूब ओदे वास्ते भी रहमत बन के तशरीफ ले आए। हुण 3 आलम मैं दसे ने, 3 होर सुनो। असी इंसान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे वास्ते भी रहमत, जिन्ना वास्ते भी रहमत। क्यों? इंसाना दा आलम अलग है, जिन्ना दा आलम अलग है, फरिश्तियां दा आलम अलग है, रूहां दा आलम अलग है, मलकूत उन्हां दा आलम अलग है। फिर फरिश्तियां विच भी किस्मां ने, कुछ मलाइका करोबीन ने उन्हां दा आलम अलग है, कुछ मलाइका रूहानी जी ने उन्हां दा आलम अलग है, कुछ मलाइका ओ ने जिन्हां अल्लाह दा अर्श उठाया। अल्लज़ीना यहमिलूना अल अर्श वमन हौलहू। कुछ फरिश्ते वो ने जेड़ा अर्श दा तवाफ करते हैं, अर्श दे आले दुआले वो भी फरिश्ते ने। फरिश्तियां दा आलम अलग। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमे इंसानियत वास्ते भी रहमत बन के आए, आलमे जिन्नात वास्ते भी रहमत बन के आए, और आलमे मलाइका मलकूत और आलमे फरिश्तगान वास्ते भी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के तशरीफ ले आए। अजे मैं 6 आलम दसे ने, सिर्फ 6। हुण थोड़ा जिहा अगे चलना है, फिर एक गल तुहानूं समझ आउणी है कि मैं समात और गोशे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आयत क्यों पढ़ी। वमार सन्ना का इला रहमतुल लिल आलमीन आयत क्यों पढ़ी, और मैं केड़ा इस्तदलाल इसको पेश करना चाहता। आलमे दुनिया, हुण आलम गिणी जाओ, आलमे दुनिया, आलमे बरज़ख, आलमे माशर, आलमे इंस यानी इंसान, और आलमे जिन्नात, आलमे फरिश्तगान। इसको आगे चलो, फिर आलमे पस्त, फिर आलमे बाला, फिर आलमे समावात यानी आसमान का आलम, फिर आलमे अल अर्दीन यानी जमीन का आलम। सारे आसमान का आलम वखरा वखरा है, सारिया जमीन का आलम वखरा वखरा है। इस तो अगे
मदीना शरीफ च नहीं, मदीना शरीफ च नहीं, वो कितने वे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर वास्ते निकले, मदीना शरीफ तो बाहर सैर वास्ते तशरीफ लै गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या कि जाल में एक हरनी शिकार किसी ने की थी। हुण वो भी आलमे हैवानात विच, वो जानवर चार लत्तां वाला जानवर, वो आलमे हैवानात विच हैवान है, हरनी शिकार की थी। वो जिन्हें शिकार की थी वो भी कोल ही सुता सी। रवायत चाहता है कि वो अराबी सी, उन्हें कलमा नहीं सी पढ़िया, और बाद रवायत ने कि वो मुसलमान सी, और बाद रवायत ने कि उन्हें कलमा नहीं सी पढ़िया। हरनी अपनी बोली विच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद मांगदी है। हुण तुहानूं तो शायद हरनी की बोली समझ आ जाए, चिड़ियाघर लाहौर में तुसीं जाओ तो हरनी की मिन्नत नहीं समझ आती उसकी बोली, तो मेरा ख्याल है कि तुहानूं भी नहीं आती होनी कि आ जाती, बोलो नहीं आती। लेकिन जिधर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए ने ना, उन्होंने पता है कि यह रहमतुल आलमीन जा रहे हैं, तो ये मेरे वाले भी रहमत बन के आए हैं, तो इन्हें मेरे पे रहमत करनी करनी है। क्योंकि रहमतुल आलमीन जो है वो सद मार दी। इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चर्च मारूज कर दी, सोने चेहरे वाले तुसी मेरे कोलों गुजरते जा रहे हो, और मैंने मेरे मालिक ने कैद कर लिया है, और मैंने कैद करके ले आए मेरे दो नन्हे नन्हे बच्चे ने जिन्हें घर के अंदर ने और पहाड़ के अंदर ने, मैं उन्होंने दूध नहीं पिला सकी, और मेरी खीरी के अंदर हवाने अंदर दूध इतना ज्यादा आ गया है, इस दूध की वजह से मेरे हवाने को तकलीफ होती है भाई, मेरी जान परेशान हुई हुई है, आप मेहरबानी फरमा मैंने आजाद कर दियो। अज कर दी है सोने, मैं इनू आख्या ने आजाद नहीं करना, क्यों? इस वास्ते ने ना मेरी बोली जाननी है, ना मेरे अकायद जानने ने, ना मेरे नजरियात जानने ने, ना जो मैं अर्ज करना चाहती हूँ उन्हें कुछ पछाड़ना मेरी गल नो, ना सुझाना मेरी गल नो, ना इन्हें जानना मेरी गल नो। तुसीं ते जानते हो ना क्यों? तुहानूं ते अल्लाह ने रहमत बना के कलिया है, ये तुहाडी शान है। अल्लाह तुहाडे बारे च इरशाद फरमाया है, ये सोने चेहरे वाले आ, ये बदो हाथ चेहरे वाले आ, बंदे दियां जुल्फां वाले आ, आमीन दियां कुल्ला वाले आ, अलम नशरा दे सीने वाले, ये कुल्ला वाले, गोरे गोरे हत्थां वाले, यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुहाडी शान है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह। ये कुरान सुन के मजा आया तो उच्ची सुभान अल्लाह। सोने तुसी रहमतुल आलमीन हो, कि मैं भी आलमीन वेचा, मैनू भी रहमत की लोड़ है, मेरे ते करम फरमा। मैनू कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, ना तो मेरी गल पछाणन वाला है, ना तो मैनू जानन वाला है, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, सिवा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शिवा तेरे नहीं कोई सहारा या। मौसम भी ठंडा हो गया है, गर्मी ही तपश जितनी पिछले जुमे सी तकरीर कर दिया, मैनू भी बड़ी परेशानी रही, एक दिल में अजीब कैफियत गर्मी और हबस की वजह पर आज अल्लाह ने सारिया रहमत कर दिया ने, मौसम भी अच्छा हो गया, ठंडा हो गया है। आज इस तरीके महबूब का जिक्र करो, आज इस तरीके मरूज करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर रहमा जाए। आज रात सोइए ते महबूब पूछ लें मेरे गुलामा की गाली, आज इस तरीके का जिक्र करो, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा, माशाअल्लाह, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या, सिवा तेरे
اللہ نے کرم کرن دا اختیار بھی دیتا ہے، محبوب نے کرم بھی کر دے گا۔ یہ ہے سواد تو انہوں آمدہ پہ آتے میں گل سنا دیا، سونیا منو آزاد کر دیو، میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی سامنے میں۔ سونیا تسیو منو آزاد کر دیو، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیتا، انہیں آکھیا سونیا میں ہونے آ جانی ہاں، اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے میں آ جانی ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پکی گل ہے آ جائے گی نا۔ انہیں آکھیا سونیا میں اور کسی نال وعدہ نہیں کرتی پئی، بلکہ وعدہ تواڈے نال کرنی ہے پئی، آزاد دے کاجل والیا تواڈے نال وعدہ کر کے کون پھر سکدا ہے؟ میں سونیا کوئی عبداللہ بن ابی منافقاں دے منن والی تے نہیں، میں تے سونیا تواڈے منن والی ہاں۔ بس میں دودھ پلا کے آ جانی ہاں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا انتظار کرنا وا۔ وہ کنے پاگاڑی جدا انتظار محبوب کر رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تو جا دودھ پلا کے آ جا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس ہو رہی ہے بھائی، واپس آ رہی ہے۔ وہ نیچے کو عرابی اٹھے آئے، انہیں آ گیا لیکن تھا یہ میرا شکار چھڑے آئے، میں نے کیا کیتا سو چھڑیا، فرمایا آ جاتی ہے انہیں بچیاں نوں دودھ پلانا سی، وہ دے بچے بھوک دے پیاس نہ پلک دے ہون گے، اس واسطے میرے کو آزادی لے کے گئی ہے، اجازت لے کے گئی ہے۔ وہ کہنے لگا ایک دن جانور شکار کیا بھی واپس ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عربیہ وہ تیرے نال وعدہ کر کے نہیں گئی، وہ اللہ دے محبوب نال وعدہ کر کے گئی۔ شکار آ جائے گا، وعدہ میرے نال کیتا ہے۔ وہ عربی کلمہ نہیں پڑھیا، انہیں آکھیا جی وہ آ جائے تو میں بھی کلمہ پڑھ لاں گا۔ آپ نے فرمایا بس آؤندی ہو رہی ہے، اجے گلاں ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے جدھر گئی سی ادھر دھیان ماریا، فرمایا تیاری کر کلمہ پڑھن دی ہو آ رہی ہے، تیاری کر کلمہ پڑھن دی ہو آ رہی ہے۔ وہ گلی نہیں آئی، وہ تے تمہیں بچے بھی نال لے کے آئی ہے۔ میرا اپنا وجدان ہے جدوں میں روایت پڑھنا ہونا، وہ اس واسطے بچے لے کے آئی ہے۔ او میرے بچیوں پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، ایک دیدار مصطفیٰ نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، میں تے تک آئیا میں تے ویکھ آئیا، آج وہ میرے نال میرا سونا میرا انتظار پیا کر رہا ہے، تسی بھی آ جاؤ، آؤ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اپنی آنکھاں نو ٹھنڈک دے لو۔ کلی نہیں آ رہی بلکہ اپنے بچیاں نو، بولو بچیاں نو نال لے کے آ رہی، فرمایا تیاری کر لے کلمہ پڑھن دی۔ اور عربی جڑا ہے جویں جویں انہیں قریب ہوندیاں ویکھیا ہے تیویں تیویں محبوب دیاں قدماں تے اپنا سر جھکاندا ہے پیا۔ انہیں آکھیا اگر جانوراں دی تواڈے نال وعدہ وفائی دا یا حالم ہے تے پھر اسی وعدے وفا کیوں نہ کریے؟ میں پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر میرے ترجمہ موقع دے کرنا پینا ہے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا، جیڑا میں پچھلے جمعے بھی کیتا ہے، پچھلے جمعے بھی موقع آیا تے کیتا، ان بھی موقع آیا تے کیتا کرن لگا۔ وہ عربی کلمہ پیا پڑھ رہا ہے، محبوب دیا کلمہ دے جھکے آئے تے آندا کلمے نال میں ناتی توتی، کلمے نال میں ناتی توتی، تے کلمے
वालियम, सिर्फ वालियम, शोर नहीं, सिर्फ वालियम, इको ठीक है काफ़ी। कलमे मेरा पड़े या जनाजा, कलमे मेरा, ये समझ लो सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह कहना की चाहते हैं, कलमे मेरा पढ़िया जनाजा मतलब मेरी जिंदगी दे आखिरी साह सन, और मैं गल कोई नहीं की, बस इको गल की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जुबान उते कलमा जारी हो गया, कलमे मेरा, कलमे मेरा जनाजा, कलमे बोल सुहाई, कलमे नाल मैं बहिशी दी जाना, कलमा करे सफाई, एक हरनी नहीं जानदी है, ये सुनते ने पछाणते ने बोली जानते ने। रिजवी अज भी उत्थे कोई जानवर जाके आखे ते नबी सुनते ने, मैं क्या अज भी ते रहमत ने ना, उची आवाज नाल, और उची आवाज नाल, मैं क्या आज रहमत कोई नहीं, ये आयत कुरान पाक जो निकल गई है, क्यों भाई निकल गई है कि है, इस आयत का होना इस गल की दलील है कि मेरे आका अज भी रहमत है ने। पढ़ो जरा पहला कलमा शरीफ, तर्जमा करो, तर्जमा करो कलमा शरीफ का, उठो जी, अच्छे नेड़े आओ, बाबा से बुलंद तर्जमा करो पहला कलमा शरीफ का। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ए जिहड़ा है ना, ये है, जो ये कहेगा वो काफिर हो जाएगा, जो कलमे का तर्जुमा करेगा अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई मबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जो रसूल है वो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी है, वो रहमतुल लिल आलमीन भी है। जो थे कहेगा उसका नुकसान हो जाएगा, जो है कहेगा वो बचा रहेगा, तो जो है वो रहमतुल लिल आलमीन भी है, तो जो रहमतुल लिल आलमीन है वो पहले भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं, फिर इसके लिए दूर नजदीक की कोई शर्त नहीं है। क्यों? मैंने आज तकरीबा दूसरी तिलावत की, अन्नबिय्यु औला मिन अनफुसिहिम, वो दूर ते नेड़े दा फर्क ओदे वास्ते हुंदा है जिहड़ा दूर होवे। ए पिछले नहीं बोले जे तुसी, सारे बोलिया करो, सारे बोलिया करो, और उसी बोलो सुभान अल्लाह। भाई दूर ते नेड़े दा ए ओदे वास्ते फर्क हुंदा जिहड़ा दूर होवे। हुण
مینوں بخاری شریف کی حدیث پڑھنی پینی ہے. یہ ہوں تسا صاحب لانا بھی جو غلامہ دا یہ شان ہے تو پھر نبیاں دے امام دا کی شان ہونا ہے. یہ رزلٹ تسا آپ کھڑنا, کچھ میں دے دیاں گا رزلٹ, کوئی تسا آپ کھڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تہاڈا رب فرماندا ہے, یعنی جدو رب فرماوے الفاظ اللہ دے ہون, زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوے, اینو آندے نے حدیث قدسی. بولو کی آندے نے حدیث قدسی. حدیث دیاں مین 3 قسماں نے. مین حدیث قولی, حدیث فعلی اور حدیث تقریری. اور ایک کے حدیث قدسی, الفاظ اللہ دے زبان میرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کیا کہتے ہیں حدیث قدسی. ایڈی میں پیش کرنے لگا حدیث قدسی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تہاڈا رب فرماندا ہے, ساڈا رب کی فرماندا ہے, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. فرمایا جدو بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے نیڑے آندا ہے نا, میرے قریب آندا ہے, حتی احببتہ, میں پھر اس بندے نال محبت کرن لگ پینا. میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. جو بندہ نفل پڑھتا ہے, نفل کے ذریعے میرے قرب میں آتا ہے, فرمایا حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں اس اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. ہوں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماندے نے وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جدوں پھر میں اس بندے نال پیار کرنا, محبت کرنا, او دی شان پتہ کی ہوندی, اللہ فرماندے نے شان ہوندی ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, پھر میں اس بندے دے کان بن جانا جنہاں نال سندا ہے. ایک دی شان ہے اس بندے دی جڑا نفل پڑھدا ہے, جڑا نفل پڑھدا ہے, تے جدے صدقے نفل ملے ہون, جدے صدقے قبول ہوندے ہون, یہ تو آپ بھی رزلٹ کرنا ہے. سنیے ذرا, میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ, میں اس بندے دیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال ویندا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پھڑدا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, پھر میں اس بندے دے پیر بن جانا جنہاں نال چلدا ہے. فرمایا جدو بندے دا اے مقام ہو جائے نا میری بارگاہ چ, تے میں اے قرب عطا کر دیاں, اے شانہ عطا کر دیاں, تے پھر دی شان اور پتہ کی ہوندی ہے, والا ان سالنی لأوتینہ, اور جدوں بھی میرے کولوں منگدا ہے میں ضرور اس کو عطا کر دینا. اب سوچ توجہ سے اس حدیث دی شرح لگا میں پیش کروں تفسیر کبیر وچوں, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شرح کی تھی. فرماندے نے اللہ ہتھاں تو پا کے, اللہ پیراں تو پا کے, اللہ اکھاں تو پا کے, اللہ کناں تو پا کے. کیوں بھائی, ساڈے نزدیک اللہ دا جسم کوئی نہیں, اللہ دے کان کوئی نہیں, اللہ دی اکھاں کوئی نہیں, اللہ دے پیر کوئی نہیں, اللہ دے ہاتھ کوئی نہیں. پھر اللہ کان بندا کیویں, اللہ کان بندا کیویں, اکھاں کیویں بندا ہے, پیر کیویں بندا ہے, ہاتھ کیویں بندا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے اذا سارا نور جلال اللہ سمع لہ سمع القریب والبعید, وجد اللہ کا نور جلال اللہ دے بندے دی قوت سماعت بندا ہے. وہ بندے واسطے نیڑا تے دور مک جاندا ہے. وہ اللہ دا بندہ نیڑیوں بھی سن لیندا ہے تے دوروں بھی سن لیندا ہے. وہ داتا لٹریری ہو, وہ خواجہ اجمیری ہو, وہ مجدد رسانی ہو, وہ تاجدار گولہ ہو, وہ سیال شریف کا تاجدار ہو, وہ تیرا شریف کا تاجدار ہو, وہ پاک بدن شریف کا تاجدار ہو. اے اللہ والے ہو نے جنہ واسطے نیڑے تے دور دا تصور رب مٹا دیتا ہے. اے نیڑیوں بھی سن لیندے نے تے دوروں بھی, اے نیڑیوں بھی سن لیندے دوروں بھی. اچھی بولو, نیڑیوں بھی سن دے نے دوروں بھی سن دے نے. کون, جڑے اللہ دے بندے نے, جڑے اللہ دے ولی نے, اے انہاں دا شان ہے. وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرَ لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ
जलाल बईदा जो अल्लाह का नूरे जलाल अल्लाह दे बंदे दी कुवत बसारत बनदा वेखण दी कुवत फिर नेड़ियों भी वेख लैंदा ते दूरों भी नेड़ियों भी वेख लैंदा दूरों भी वेख लैंदा तो फिर मैं कह सकदा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दे गुलामां दे गुलामां दे गुलामां नु मेरे अल्लाह ने मुकाम अता कीता है अपने प्यारे वलियां नु अपने प्यारे दोस्तां नु मेरे अल्लाह ने इतना मुकाम अता कीता है फिर ये शान है खिदमत गारों की सरदार का आलम गा सरदार का आलम क्या होगा सरदार का आलम गा सरदार गाजी सरदार का आलम क्या होगा सरदार का आलम सरदारी का आलम क्या होगा सरदार का आलम क्या होगा सरदार का मैं दुआ करना या रब्बल आलमीन तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र नौजवान होवे सीने दा जोर ला के करे वो कदी भी खाइबो खासर ना रहे वो दे दस्तरखान में वसअत अता कर दे वो हज बैतुल्लाह दी सादत अता कर दे ख्वाब अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार अता कर दे मैं ये दुआ नहीं करदा या अल्लाह उन्हें कोठी दे दे या अल्लाह उन्हें बंगला दे दे या अल्लाह उन्हें लैंड क्रूजर दे दे मैं ना या अल्लाह होर कुछ ना दे उन्हें महबूब दा दीदार अता कर देवी वो नौजवान जरा फजा विच लहरा के अपने हाथ अजमत के झंडे बना के इस तरीके ना पढ़ो मेरा अल्लाह राजी हो जाए ये शान है खिदमत गारों की सरदार का गा सरदार गाजी सरदार का आलम गा सरदार का आलम सरदार का आलम क्या होगा सरदार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम दीदार का गा दीदार का आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेड़े ने दूर है ही नहीं रिजवी तेरे को दलील की है मैं क्या रिजवी दी पहली दलील अल्लाह दा कुरान है रब्बुल आलमीन ने फरमाया अन्नबिय्यु औला अन्नबिय्यु औला असी सारे की गल नहीं करते अल्लाह भी सारे की नहीं की अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम इन्नी मोमिन दी जान ओदे नेड़े नहीं जिन्ना सोना ओदे नेड़े वे इन्नी ते मोमिन दी जान सानू कहना लड़न दी लोड़ नहीं रब ते आप ही वंड कर दी थी अन्नबियो औला बिन्नास नहीं फरमाया लोकां दे नेड़े नहीं अन्नबियो औला बिल मुमिनीना गल उन्हां दी जिन्हां दे गले विच महबूब दी गुलामी दा पड़ा है वंड रब कीती है मैं नहीं करदा पिया है जी कुरान पाक जी हाथ खड़ा करके दसो है कुरान पाक हाँ अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम फरमाया मोमिना दिया जाना ओनियां इन्हां दे करीब नहीं जिन्ना मोमिना दा नबी इन्हां दे करीब है
रिजवी करीब का माना कितों कट लिए? मैं क्या इको ही तफसीर दस देना जिन्होंने सारे मानते हैं। तफसीर रूहुल मानी इमाम सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा दे तात आपने लिखा है कि औला ए बमाना अकरब, अकरब दा माना है नेड़े होना। नहनो अकरबो इलैहि है मिन हब्लिल वरीद। ये भी मसला विच है, लेकिन इस ते मैं गुफ्तगू करा ना ते शाम हो जाए। ऐस उत्ते अन्नबियो औला, सरकार दी वारी रब ने फरमाया औला ते अपनी वारी फरमाया अकरब। हुण सवाल है वे शाह रग बहुत ही नेड़े वे कि जान बहुत ही नेड़े वे? नहीं, ये तुहाडे वाली गल नहीं रह गए हो तुसी। सुभान अल्लाह आंदे तो मैं नुक्ता के दस देना सी, नहीं हुण नहीं, अब वक्त गुजर गया। अब फिर इंशाल्लाह किसी मौके पे, अब फिर किसी मौके पे अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब अपनी वारी अकरब फरमाया ते सरकार वारी औला फरमाया। फिर किसी मौके थे इंशाअल्लाह। अब सुनिए जो मैं बात करने लगा वो सुनिए। इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला, औला बमाना हक़्क़ो व अक़रब, यानी तुहाडा अपनी जाना दे ओना हक नहीं जिन्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हक है तुहाडी जाना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने फरमाया जिहाद ते जाना है। एक गुलाम जो कहने लगे हजूर इजाजत होए तो मैं मापिया नूं जरा पूछा वा इजाजत ले आवां। नाल ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, नाल ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। आयत करीमा नाज़िल हो गई अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तुहाडा ते अपना हक ही नहीं, अपनी जाना उत्ते हक ते सारा मुस्तफा दा है। और इत्थे भी मसला है, इत्थे भी मसला है। तुसी जानदे हो जदों वली अकरब जनाजा पढ़ ले किसी दा, वली अकरब जदों जनाजा पढ़ ले तो उस तो बाद जनाजे दा हक रह जांदा किसी नूं? बोलो तो सही। फूफी का मुंडा आ जाए, मामे का मुंडा आ जाए, चाचे का मुंडा आ जाए, मैं पढ़ना जी। उन्हें आखिया ना, मुफ्ती साहब फरमानगे, मौलाना फरमानगे, अलामा साहब फरमानगे, हज़रत साहब फरमानगे, वो फरमानगे ना बेटे, जब वली अकरब ने जनाजा पढ़ लिया अब तुम्हारा तो हक ही नहीं रहा जनाजा पढ़ने का, अब तुम्हारा खत्म, तुम नहीं पढ़ सकते। अब बात समझ ले। लेकिन वली अकरब जदों जनाजा पढ़ लेंदा सी ना सरकार फिर भी पढ़ लेंदे सी। सदके जावा तुहाडी ठंडी ठंडी सुभान अल्लाह। मैनू तो उलमा आंदे हुंदे रिजवी तू जिन्ना कोई वंड छड़िया ना बगदादी मसीत विच, जिन्ना कोई वंड छड़े डिलीवर कर दिता ही कोई नहीं करता। मैं ना ये ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये मेरे अल्लाह का फजल है जिसको चाहे अता करे। वली अकरब जब जनाजा पढ़ ले तो और कोई जनाजा बाद में नहीं पढ़ सकता। लेकिन मदीना मुनव्वरा में जब वली अकरब भी जनाजा पढ़ लेता था ना तो सरकार चाहते थे तो आगे जनाजा उसका पढ़ लेते थे। क्यों? इसकी वंड की थी या इमाम आले सुन्नत ने की थी, इमाम आले सुन्नत ने की थी। हमारे सांगलाइन में अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो मेरे वालिद गिरामी जी का वही हूं, जो दोनों को गए ना जाके बैठे आंदे ने मैं एक मसला ही बड़ा परेशान था। मैनू किसी पूछया भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा क्यों पढ़ लेंदे सन, मैनू समझ नहीं सी आउंदी भी क्यों पढ़ लेंगे। आंदे ने एक गल लभनी है तो मैं सोचिया फतावा रिजविया विचों लभनी है, ये फतावा रिजविया विचों लभनी है। एक गल दी वंड कीती होएगी ते आला हजरत ने कीती होगी। आंदे ने अल्लाह दी कुदरत के जदों मैं फतावा रिजविया स्टडी करना ना पिया मेरे सामने वो मसला आ ही गया। बोलो 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 बोलो, मेरे सामने वो मसला आ ही गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दसिया कि जब वली अकरब जनाजा पढ़ ले तो फिर और कोई जनाजा पढ़ने का हकदार नहीं रहता। पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ लेते थे? वो इस वास्ते वली अकरब दे जनाजा पढ़ने तो बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा इस वास्ते पढ़ते सन ओदी दलील है सरकार सिर्फ वली नहीं, वली अकरब नहीं बल्कि औलाद अन्नबी जो आला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, उन्हां ते कोई होर हकदार है ही नहीं जिन्हें मदीने लुटाया, जिन्हें
سرکار آکدا اللہ میری گل سمجھ آ گئی جی النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اینے اولا تے اولا جڑا ہوئے نا یہ دور نہیں ہوندا تے سماعت والا تیرا ہوڑا ہی موک گیا سماعت والا سنن دا بھی سن دے نے کہ نہیں بھائی دور ہو تو سنتے ہیں کہ نہیں میں کیا ہے سنن دی گل تے ادوں میں جدوں ہون دور تے جدوں اللہ دا قرآن اولا آندا ہے تے دور کتھوں آ گئے النبی اولا ایک قریب نے بولو کی نے قریب نے ایک دلیل میں اس سے اور دے دیا حدیث دیا کتابوں میں مدارج النبوہ شریفہ پڑھ لو آسان جی اردو ترجمہ لب جاندہ وہ پڑھ سکتے ہو میرے کو فارسی نسخہ موجود ہے اس کے اندر میں حاشیہ لایا بہت ساری حدیث دیا کتابوں میں بات موجود ہے قرآن پاک دی تفسیرات کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا بازو کھڑا کر کے جدوں صحابہ دے مجمع وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی من کنتو فعلی جدا میں مولا او دا علی مولا تے ڈائریکٹ ہی بازو نہیں سی پھڑ کے کھڑا کیتا ڈائریکٹ ہی بازو نہیں سی پھڑ کھڑا کیتا بلکہ آپ نے پہلا صحابہ نو ایک خطبہ دیتا سی آپ نے فرمایا صحابہ مجھے یہ بتائیں کہ میں تمہارا ولی ہوں یا نہیں میں تو آڈا ولی ہے میں کہ نہیں میں تو آڈا اولا تو آڈے واسطے اولا ہے میں کہ نہیں صحابہ نے آکھیا سونیا تسی بالکل ساڑیاں جانا دے نیڑے ہو اولا ہو ساڑیاں جانا دے قریب ہو بالکل ساڑیاں جانا دے قریب ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں توڑیا جانا دے قریب آنا صحابہ نے آکھیا بالکل سونے تو ساری جانا دے قریب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس ویلے موقع تے آیت تلاوت کی تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جدو صحابہ نے اس گل دا اعلان کیتا نا کہ اولا بمانا اقرب تسی ساڑیاں جانا دے نیڑے ہو اس ٹائم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جدا میں مولا ہودا علی مولا ہے کسی بھی مکتبے تے ٹر جاؤ اتھے لغت دی کتاب لب جاندی فیروز اللغات فیروز اللغات دے وچ ولی دا معنی پڑھ لو ولی دا معنی لکھیا ہے قریب ہونا ولی دا اردو دی لغت ہے فیروز اللغات اے ولی دا معنی کی لکھیا ہے قریب ہونا قریب ہونا کی مطلب نیڑے ہونا تے ولی دا معنی قریب ہونا تے اولا جڑا دور ہو گئی نا ہون کریے ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شواز سے فرماتے ہیں دورو نزدیک کیونکہ سننے والے وہ گا دورو نزدیک کیونکہ سننے والے وہ گا دورو نزدیک جی بالکل ٹھیک ہے دور نزدیک کے سننے والا گان دور نزدیک ماشاءاللہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
کرسی لے آندی انہوں واسطے کہ چلو جی ٹھیک ہے چل جائے گا کام. میں تھوڑے پیچھے کرو ذرا, تھوڑے کرو پیچھے کرو. صاحبزادہ صاحب کے بعد تشریف لے آئے. سارے واسطے انتہائی مسرت اور شادمانی دا وقت ہے کہ آپ نے قدم انجام فرمایا. انہاں دے آباء و اجداد رحمت اللہ تعالی اجمعین دی برکتاں نے کہ بہاراں تسی ویندے ہو. تشریف رکھو ذرا, تشریف رکھو. بس میں مصرع پڑھ کے تے معروضات کو ختم کرنا تاکہ 5 منٹ حضور قبلہ نے گفتگو فرمانی, آپ فرما لیں, پھر آپ نے فوری نکلنا ہے. اس تو بعد ساڑھا پھر انشاءاللہ خطبہ شریف, اذان, خطبہ اور جماعت انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. یہ ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے جی, تذکرہ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا یہ چھٹا جمعہ ہے اس پہ, تو اس پہ ہی گفتگو. اس میں گوشت مبارک کا تذکرہ, کان مبارک کا ہو رہا ہے. تو 3 جمعوں سے یہی تذکرہ چل رہا ہے ہمارا, یہ کان مبارک کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اس میں اعلیٰ حضرت کا مصرع میں پڑھ رہا ہوں جی ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے دور نزدیک کے سننے والے وہ کار, دور نزدیک ایک آواز نہ سارے پڑھنے آواز بلند, دور نزدیک کے سننے کان, دور نزدیک کے سننے, دور نزدیک کے سننے والے وہ کان, گانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لام, شمع بز میں لام, شمع بز میں ہدایت پہ لام. جتنے میں دلائل پیش کیتے ہیں پتہ لگتا ہے بیا وہ یہ تھے پکارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاہمی سن لے رہے, کوئی معجزہ شریف دے سامنے جا کے عرض و معروض پیش کرے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بھی سماعت کرتے رہے. کیوں دلیل جڑی میں آج پیش کی دی ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, النبی اولا بمانا اجرد ہے. یہ دوریاں دے واسطے نے جڑا نیڑے نہ ہوئے, ساڑی سرکار ایمان والیاں دے نیڑے نے. بولو سرکار ایمان والیاں دے نیڑے نے, کانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام. انشاءاللہ بشرط زندگی, بشرط صحت و تندرستی, اگلا جمعہ بھی ہمارا تذکرہ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ہونٹ مبارک آئیں گے, دانت مبارک آئیں گے, اور دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا. اور اس کے